اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر دیا۔ تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی، ایران کے جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی اور آزاد یونیورسٹی کے سربراہ محمد مہدی تہرانشی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایرانی قیادت کا اعلیٰ ترین سیکیورٹی اجلاس جاری، ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں سے متعدد رہائشی علاقے متاثر ہوئے۔ تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی فضائی حملے میں تہران میں واقع کئی منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ اسرائیل نے گزشتہ روز ایران پر حملے کی دھمکی دی تھی۔ تل ابیب نے امریکی یورپی حکام کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ ایران پر حملے کے بعد اسرائیل میں ہنگامی حالت کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے نتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ ہم اسرائیل کی تاریخ فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران بھر میں درجنوں مقامات پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی جوہری پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ چین نے ایران کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو سنگین اور پیچیدہ قرار دے دیا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پریشان کن ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لنگسن نے کہا کہ اسرائیلی حملے مشرق وسطی کے لیے ممکنہ طور پر تباہ کن ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ امریکہ کا ایران پر اسرائیلی حملوں سے اظہار لا تعلقی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل نے ایران پر یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ امریکہ کا ایران پر حملے میں کوئی کردار نہیں۔ مارکو روبیو نے ایران کو متنبہ کیا کہ وہ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات اور افواج کو نشانہ نہ بنائے۔ ہم ایران کے خلاف حملوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہماری اولین ترجیح خطے میں امریکی افواج کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے امریکی افواج کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رکھے ہیں اور اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ ایران نے امریکی مفادات کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج کا سامنا کرے گا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد تیل کی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اچانک 8% تک اضافہ ہو گیا۔ ایم ایس ٹی مارکی کے سینئر عہدیدار نے بتایا کہ برنٹ آئل کی قیمت $74.65 فی بیرل ہو گئی۔ اسی طرح خام تیل کی قیمت میں 7.91% اضافہ ہوا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں، وہ کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، دونوں ملکوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے بہت لمبی دشمنی ہو گئی، 2000 سال سے پاکستان اور بھارت لڑ رہے ہیں اور کتنا عرصہ لڑو گے۔ دونوں ملکوں کے پاس خطرناک تعداد میں جوہری ہتھیار ہیں۔ پاک بھارت جنگ روکنے پر کوئی بات نہیں کر رہا لیکن یہ بڑا کام تھا۔ دونوں ملکوں سے کہا ہے اگر جنگ کرو گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستانی وفد آئندہ ہفتے تجارت پر گفتگو کرنے امریکہ آ رہا ہے۔ پاکستان کا جو پیغام ہے وہ امن کے پیغام ہے۔ یورپین یونین سے انگیج کیا، ان کی پارلیمان سے انگیج کیا۔ بھارت کا مسلسل یہ کوشش رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنا موقف سے پیچھے ہٹوائیں، لیکن ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ آج بھی وہ امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ایکس پر ریپوسٹ کیا، لکھا پاکستان امن چاہتا ہے، صدر ٹرمپ بھی امن چاہتے ہیں، بھارت میں نریندر مودی کی حکومت جنگ چاہتی ہے۔ اس سے پہلے یورپین پارلیمنٹ میں اہم رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد گفتگو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا بھارت کی پوری کوشش ہے صدر ٹرمپ اپنے موقف سے ہٹیں، لیکن ہم صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، وہ آج بھی امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔ بتایا برسلز میں یورپی یونین سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے، بھارت کی جارحیت، کشمیر اور پانی کے مسائل اجاگر کیے ہیں۔ وزیر اعظم، ان کی ٹیم
फॉरेन ऑफिस को बड़ी कामयाबी मिली। दहशत गर्दी पर यूएन कमेटियों में पाकिस्तान को अहम जिम्मेदारी मिली। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत का मुंह तोड़ जवाब है। पाकिस्तानी वफ्द की यूरोपीय पार्लियामेंट में अहम मुलाकातें, भारतीय जंगी जुनून पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने ट्रेड कमेटी के चेयरमैन ब्रेड लांग को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वफ्द ने बेल्जियम फॉरेन अफेयर कमेटी की वाइस चेयरपर्सन से भी मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली के इजलास में जंगबंदी की करारदाद मंजूर। गजा में जंगबंदी की करारदाद की 149 ममालिक ने हिमायत और 12 ने मुखालिफत की। जनरल असम्बली की करारदाद के लिए रायशुमारी में 19 ममालिक ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान में इमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। दो तरफा ताउन, खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार पर यूएई की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के लिए इमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भाईचारे पर मबनी हैं। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। अमले के 12 अरकान और 11 बच्चों समेत 240 मुसाफिर हलाक। खुशकिस्मती से तैयारे का एक मुसाफिर जिंदा बच गया। भारतीय मीडिया का कहना है एयर इंडिया का बोइंग 787 टेक ऑफ के फौरन बाद डॉक्टर्स के हॉस्टल पर जा गिरा। तैयारा गिरने के मंजर और शोलों की वीडियोस भी सामने आईं। भारतीय मीडिया का हॉस्टल में 75 हलाकतों का दावा। तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी सवार था। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी हलाक मुसाफिरों में शामिल। तैयारे गिरने से मेडिकल हॉस्टल की इमारत तबाह हो गई। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह कहते हैं तैयारे में 1.25 लाख लीटर फ्यूल था। 241 मुसाफिरों में सिर्फ एक खुश नसीब निकला। तैयारा हादसे का एक मुसाफिर बच गया। भारतीय नैयाद बरतानवी शहरी ने तैयारे की इमरजेंसी गेट से छलांग लगाकर जान बचाई। विश्वास कुमार का कहना है उड़ान भरते ही 30 सेकंड बाद महसूस हुआ तैयारे में कुछ खराबी है। विश्वास का भाई भी तैयारे में सवार था। एक खातून ताखीर से एयरपोर्ट पहुंचने पर हादसे से बच गई। भूमि चौहान ने बताया ट्रैफिक में फंस गई थी, 10 मिनट ताखीर से पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर आई तो देखा कि जहाज उड़ान भरने की फौरी बाद गिरा और तबाह हो गया। अब भी कांप रही हूँ, घबराहट का शिकार हूँ। किंग चार्ल्स का अहमदाबाद तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कहा वो और मलका बरतानिया अलमनाक वाक़े पर सदमे में हैं। हमदर्दियां हादसे की मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर कहते हैं भारतीय तैयारा बरतानवी शहरी लेकर लंदन आ रहा था। तैयारा तबाह होने के मनाज़िर दिल खराश है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने कहा अपने शहरियों और उनके खैल खाना की मदद के लिए भारतीय हुकाम से राबते में हैं। बरतानिया फ़ज़ाइया हादसात के मुआयनाकारों की टीम भारत भेजेगा। मुआयनाकारों की टीम आज ही लंदन से रवाना होगी। भारत में तैयारा हादसा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा हमारी दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा सानहा सरहदों से बालातर मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाता है। नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा अहमदाबाद में तैयारा हादसे पर दुख हुआ। हमारी हमदर्दियाँ हलाक मुसाफिरों के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा भारतीय मुसाफिर तैयारा गिरने पर गहरा दुख है। दुआएं तमाम मुतासरा अफराद के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इजहार अफसोस। कहा मुतासरा खानदानों से ताज़ियत करता हूँ। आसिफा भुट्टो का भी अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं मुतासरीन के साथ हैं। इसराइल ने ईरान पर जल्द हमले की धमकी दे दी। तल अवीव ने अमरीकी यूरोपीय हुकाम को हमले का बता दिया। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मंडलाने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसराइली हुकाम ने अमेरिका को बताया कि ईरान में बड़े ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तैयार हैं।
امریکہ نے خطے میں اپنے تمام سفارت خانوں اور ہوائی اڈوں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ برطانیہ نے سفارتی عملے سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے بتایا مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر ہے۔ برطانوی سفارتی عملے کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ مغربی عہدیدار کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے ایران پر دباؤ کے لیے انتہائی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں ایران کے خلاف قرارداد منظور۔ کہا گیا ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ روس اور چین کی جانب سے IAEA قرارداد کی مخالفت کی۔ اسرائیلی حملے کی دھمکی، ایران نے مشقیں شروع کر دیں۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی کا کہنا ہے ایرانی رد عمل اسرائیلی حملے پر ماضی سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ جوابی کارروائی تباہ کن اور بے مثال ہوگی۔ ایران کو خطے کے ایک دوست ملک نے اسرائیلی حملے سے خبردار کیا ہے۔ ایرانی افواج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے خبردار کیا امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ خطے میں موجود امریکہ کے تمام اڈے ایران کی پہنچ میں ہیں۔ I say this, Peter, very strongly. They can't have, whether it's going in or not going in, they can't have a nuclear weapon. There's a chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area, and I said, we got to tell them to get out. خطے میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکیوں کو خطے سے نکل جانا چاہیے۔ جلد ہی وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران پر میزائل حملہ ممکن ہے۔ میرے پاس چوائس ہے، کروں یا نہ کروں۔ ایران پر میزائل حملے کے منفی اثرات ہوں گے۔ ٹرمپ ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں، جس میں کشمیر کو انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا، ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکی فوج کا دعوت نامہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ بھارت عالمی برادری کے سامنے خود بے نقاب ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیانات میں کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ کے پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی آوائی نیوز سے گفتگو۔ کہا فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کا آغاز 17 جون سے ہوگا۔ امریکہ نے ہم سے رابطہ کیا یا نہیں، مگر ہم اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کسی کے رابطے کرنے یا نہ کرنے سے فلسطین پر پاکستان کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ تعلقات علاقائی امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے اہم ہیں۔ سندھ حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کرے گی۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس دوپہر 3 بجے طلب۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 15%، پینشن میں 10% اضافے کی تجویز۔ نئی اسکیموں کے لیے 183 ارب، اراکین اسمبلی کے لیے فنڈ میں 45 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ تعلیم کا بجٹ 32 سے بڑھا کر 38، صحت کا بجٹ 18 سے بڑھا کر 21 ارب مختص کرنے کی سفارش۔ کراچی کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ترقیاتی بجٹ 1018 ارب تک پہنچنے کی توقع۔ MQM کا بجٹ سیشن میں احتجاج کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ حکومت نے بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا، ہر چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ KP کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت نے بجٹ کو بانی سے وزیر اعلیٰ اور مشیر خزانہ کی ملاقات سے مشروط کر دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی کی مشاورت اور منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ بجٹ کی تیاری کے لیے لیڈر کی رہنمائی چاہیے۔ حکومت 1.5 سال سے بانی سے میری ملاقات میں رکھنے ڈال رہی ہے۔ حساس ترین صوبے کا وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود صرف چند بار ہی اپنے لیڈر سے مل سکا۔ بانی سے ملاقات اور ان کی ہدایات شامل کرنے کے بعد ہی بجٹ پاس کیا جائے گا۔ آج صرف آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے بجٹ پیش کر کے بحث شروع کرائی جائے گی۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ٹیکس میں کمی کی۔ تعمیراتی شعبے کو فروغ دیا گیا۔ متوسط طبقے کو گھروں کی تعمیر کے لیے سستے قرضے دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ۔ کہا معیشت کا حجم تاریخ میں پہلی بار 400 ارب ڈالر کی حد عبور کر گیا۔ اپوزیشن کے ڈھنڈورے کے باوجود کوئی منی بجٹ نہیں آیا۔ دیرپا اور پائیدار معاشی خوشحالی کا خواب پورا کریں گے۔
कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में चेयरमैन कमेटी और उमर अयूब में गर्मा गर्मी। वजीर खजाना की ब्रीफिंग के बाद ऑपोजिशन लीडर की सवाल पूछने की कोशिश। इजाजत न मिलने पर उमर अयूब सख्त बरहम। कहा सवाल करना मेरा हक है, मेरे सवाल मौशी टीम की मदद करेंगे। नवीद कंवर बोले आपका हक है लेकिन आप इस तरह खलल नहीं डाल सकते। उमर अयूब की वॉकआउट की धमकी। चेयरमैन कमेटी ने सवाल की इजाजत दे दी। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 534% इजाफा। वज़ीर आज़म ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। 6 जून को स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा किया गया था। नई तनख्वाह 13 लाख रुपए मुकर्रर की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी करार दे दिया था। पंजाब का बजट जो है वो 16 तारीख को इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा पंजाब असम्बली में पेश होगा और पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और वो बड़ी कैटेगोरिक हैं इस हवाले से। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट टैक्स फ्री होगा। वज़ीर आला ने तमाम नए टैक्स की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में विफाक का कोई मंसूबा नहीं, अपने वसाइल से मंसूबे शुरू किए। इलेक्ट्रिक बाइक, सड़कें, किसान कार्ड समेत दीगर बहुत से मंसूबे पंजाब के अपने हैं। ख्वाहिश और दुआ है बाकी सूबे भी ये तरक्कियां देखें। सुथरा पंजाब ने नई तारीख रकम की। तालीम के हवाले से भी सूबे में बहुत काम किया गया है। मैं अवामी बंदा हूँ, मैं ना के सर चीनी चोर हूँ, न मैं आटा चोर हूँ, न मैं डीजल माफिया हूँ। अगर इनके अंदर जुर्रत है तो सर वो भी रिजाइन करे, मैं भी रिजाइन करता हूँ। सादकाबाद से देखते हैं पीपल्स पार्टी जीत के आती है या पीटीआई जीत के आती है। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी और पीटीआई आमने सामने। रुकने पीपल्स पार्टी मुमताज चांग ने पीटीआई को सादिकाबाद से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर दिया। मुमताज चांग ने कहा पीटीआई ने मेरी क़यादत पर बिला जवाब तनकीद की। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हो। न मैं आटा चोर हूँ, न माफिया, ना ही डीजल चोर। पीटीआई को चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने सादिकाबाद से इलेक्शन लड़ो, आटे तेल का भाव पता चल जाएगा। किसी खौफ की वजह से, किसी लालच की वजह से पीछे नहीं हटेंगे। खान साहब की रिहाई सबसे पहले हमेशा हमने बातचीत को अहमियत दी है। एक इमरान खान से मुलाकात उसकी ख्वाहिश होती हुई मुलाकात नहीं करवा सकते। आपके पास इख्तियार है तो आपके साथ हम क्या बात करेंगे। किसी खौफ या लालच में आकर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार कुछ मुख्तलिफ करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं पहला और बड़ा हदफ बानी पीटीआई की रिहाई है। एहतजाज का मरबूत मंसूबा बनाया है जो सियासी कमेटी के सामने रखूंगा। हमने हमेशा बातचीत को अहमियत दी लेकिन ये हुकूमत बाइख्तियार नहीं है। भारत का एक वावेला था, वो जादू टूना था कि जनाब हम 7 गुना बड़े मुल्क हैं, हमारी इतनी बड़ी फौज है, वो सब भग से उड़ गए। वो राफेल जो थे वो चिड़ियों की तरह नीचे गिर रहे। हम कामयाबी के बावजूद अमन की बात कर रहे हैं। अगर किसी के दिमाग में कोई हेजेमोनिक डिजाइन है कि हम यहाँ के चौधरी, तो भाई चौधरी वौधरी तो अब आप नहीं है। भारत खित्ते में चौधरी बनना चाहता था, 5 दिन में मजाक बन गया। इसके जदीद लड़ाका राफेल तैयारे चिड़ियों की तरह गिरे। कहता था हमारे पास S-400 है, चिड़िया भी दाखिल नहीं हो सकती। हमने S-400 की मीडिया तक उड़ा दी। भारत की सारी हवा निकल गई। पार्लिमानी वफ्द के रुकन मुसद्दिक मलिक की ब्रुसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारतीय वज़ीर आज़म के सर पर हिंदुत्व का भूत सवार है। आग और खून की होली मत खेलें। पाक अफवाज सरहदों और बच्चों की हिफाजत करना जानती है। अमरीका का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का मशवरा। खुफिया सिफारती दस्तावेज के मुताबिक अमरीका ने दुनिया भर की हुकूमतों पर जोर दिया कि आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करें। कॉन्फ्रेंस के बाद इसराइल के खिलाफ कोई भी इक़दाम वाशिंगटन की खारिजा पॉलिसी के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। इसके सिफारती नताइज बरामद हो सकते हैं। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे।
फलस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल से ताल्लुकात मुमकिन नहीं, सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। सऊदी शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा नेतन्याहू और उसकी मुजरिमाना टोली अमन की राह में रुकावट है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन पर मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज। पुलिस ने हंगामा आराई के इल्ज़ाम में जनूबी कैलिफोर्निया से 330, न्यूयॉर्क से 83, सैन फ्रांसिस्को से 150 और शिकागो से 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। गवर्नर टेक्सास का नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान। लॉस एंजलिस में फौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं निजी मसरूफियात की वजह से मजीद वक्त नहीं ले सकता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बॉलर्स का कमाल, बल्लेबाजों का बुरा हाल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे दिन के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। दूसरी इनिंग्स में 8 विकेट पर 144 रन जोड़ लिए। एलेक्स कैरी 43 रन बनाकर नमाया रहे। स्टार्क 16 और लाइन 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। 73 पर 7 विकेटें गंवाने के बाद कैरी और स्टार्क ने निस्फ सेंचुरी शराकत से इनिंग्स संभाली। लॉर्ड्स में जनूबी अफ्रीकी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 138 रन पर ढेर हुई। कमिंस के 6 शिकार। टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की ट्रिपल सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सना मीर के लिए एक और एजाज। साबिक कप्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे रोज तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड में बेल बजाकर मैच का आगाज किया। सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं। और बाबर आजम का बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स से मुआहरे का इम्कान। फ्रेंचाइज ने अपने सोशल मीडिया पर बाबर को टीम में शामिल करने का इशारा दे दिया। सिडनी सिक्सर्स की टीम किट पर बाबर आजम की सेंचुरी की कमेंट्री की वीडियो शेयर की। मुआहरे का ऐलान आज किया जा सकता है।